समस्त को नमस्कार। गतकाली आमे आलोचना करथिले पूर्व अध्याय रे मनर कार्य कौन, मन को किपरि शुद्ध रखा जाए, बुद्धिर कार्य कौन, बुद्धि को किपरि शुद्ध रखा जाए, आउ मन किपरि परिचालित हुए से विषय रे आमे गतकाली आलोचना करथिले। आज आमे आलोचना करिवा पंच महायज्ञ विषय। पंच महायज्ञ कौन आउ से विषय रे डिटेल्स हमें टिके जानिबा। आज वैदिक धर्मी पक्षरे केउ कार्य करिबा अनिवार्य, माने जो माने वेद को मानुचंती, परमात्मा को मानुचंती, ईश्वर को मानुचंती, से मान को पई कोन कोन अनिवार्य कुहा। पंच महायज्ञ करिबा अनिवार्य आम मानक पई, मनुष्य मानक पई। अच्छा, पंच महायज्ञ कौन बा यज्ञ काहाकू कहंती? प्रथम रे जानिबा आमे यज्ञ काहाकू कहंती। समस्त श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ कहा जाए। कौन किछि कहउथिले? यज्ञ काहाकू कहा जाए ना समस्त श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ कहा जाए। यज्ञ रे मुख्यतः तीनोटी कर्म अंतर्भुक्त। यज्ञ भितर कौन आछि? हमर तीनोटी कर्म आछि। गोटे हला देव पूजा, आ गोटे संगतिकरण और दान। देव पूजा कहले कौन? देव पूजा काहाकू कहंती? जिए दियंती तांकू देव कहंती। जहा पाखरे दिव्य गुण थाए तांकू मध्य देव कहा जाए। जिए दियंती तांकू देव कहंती। कहले मने करा जाऊ बापा माँ आम मानकू देउचंती, आमर रक्षणाबेक्षण करूचंती, सिए देव, सिए आम पई देव हेबे। आउ आमे ठीक सही परिका धरित्री मातारू आमे अन्न पाई पारुचे, से अन्न को केमिति वृद्धि करौचंती। जलरू भी आमे पाई माने जल पी की आमे कौन करचे ना आमे शोष मेंटुची, तो सीए भी देले हमको तृप्ति देले, तो सीए भी देव हेबे। तो दुनिया रे जिए आमको देले सीए हेले देव। सही परिका देव आमर केते प्रकार कौन कौन आमे जानिबा। देव दुई प्रकार अछंती, गोटे हला जड़ आ गोटे चेतन। जेमिति मु कहली जे बापा आम मानको, माँ आम मानको पई देउचंती, जहा भी किछि करूचंती, से हमर देवतुल्य, तो से माने चेतन देवतारे जिवे। आ जड़ देवतारे को माने जिवे, जेमिति धरित्री, जल, वायु, आकाश, अग्नि, एमान कोठु आमे जहा लाभ नउचे सेउटा कौन ना से माने जड़ देवता। चेतन देवता काहाकू कहंती? जहांकर चेतना बा ज्ञान अछि तथा से दियंती तांकू चेतन देवता कहा जाए। यथा माता, पिता, गुरु, अतिथि, विद्वान, पत्नी पक्षरे पति और पति पाई पत्नी, एवं ए समस्त देवंकर भी देव महादेव परम पिता परमात्मा। तो एमानंको ठारू ऊर्ध्वर किए रहिले ना देवदेव महादेव परमात्मा को। जड़ देवता काहाकू कहंती और कौन कौन जड़ देवता केते प्रकार केमती आमे जानिबा और काहाकू जड़ देवता कहंती? जहांकर ज्ञान नाही, चेतना नाही, किंतु देवा जहांको स्वभाव तांकू जड़ देवता आमे कहे। जेपरी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि एमाने हेले जड़ देवता।
ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ପ୍ରଚଳିତ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେ ଶବ୍ଦ କଣ, ତା ଅର୍ଥ କଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପୂଜା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପୂଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୂଜାର ଅର୍ଥ, ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍କାର, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ, ଏହାକୁ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଦେବ ପୂଜା କଣ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ବିଦ୍ୱାନ, ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ସତ୍କାର ଏବଂ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ତଥା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଦେବ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ସଂଗତିକରଣ, ସଂଗତିକରଣର ଅର୍ଥ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ। ହେଲା। ସଂଗତିକରଣ କହିଲେ କଣ? ନା ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ସଂଗତିକରଣ। ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛେ, ତାହାକୁ ସଂଗତିକରଣ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କରଣୀୟ 5ଟି ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମକୁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି। ଏକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦେବଯଜ୍ଞ, ତୃତୀୟ ପିତୃଯଜ୍ଞ, 4 ହେଲା ବଳି ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ, 5 ହେଲା ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ। ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ତଥା ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ବେଦ ଓ ବେଦାନୁକୂଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ପଠନ ପାଠନକୁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛେ? କେବଳ ମାନେ କଣ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସମୟଟାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁଣକର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିନ୍ତନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ସମୟରେ? ନା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ। ହେଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ୟକ୍ ବା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସକାଳେ, ଆଉ ଆମର ବାର ମାନେ ଦ୍ୱିପହର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଦିନର ପଳାୟନ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ଇଏ ହେଇଗଲା। ସେଇପରିକା ସକାଳେ ରାତ୍ରିର ପଳାୟନ ଆଉ କଣ ଦିନର ଆଗମନ, ସିଏ ଗଲା ଦୁଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ସକାଳଟାକୁ ଆମେ ସକାଳ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାରବାରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବର ଯଥାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପେ କରି ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଜକୁ ମଗ୍ନ କରିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କୁହାଯାଏ। ଉପାସନା କଣ ଜାଣିବା ଆଗେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରିବା। ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ସମୀପସ୍ଥ ହେବା।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱ ଆତ୍ମକୁ ମଗ୍ନ କରିବାକୁ ଉପାସନା କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କାହିଁକି କରିବା? ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଧାରଣ ଶରୀରର ପୋଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଆମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଔଷଧି, ବନସ୍ପତି ଆଦିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରର ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ବେଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଓ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏସବୁର ଉପଯୋଗ କରି ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରିପାରୁଛେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏସବୁ ମହାନ ଦାନ ନିମନ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରିବା ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରିବା। ତ ଆଜି